जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे एवं आज आम देखिए पिलामाने साहित्य सुरभि जैकि आमर अष्टम श्रेणीर साहित्य बही जहाँकि आम कहूँ तो यहाँ आमर एनईबी 2020 अनुसार ही तुम मानकर लागू होती जहाँकि समस्त सिलेबस प्राय चेंज हो जाए तो पूर्व वर्ष अपेक्षा ए वर्ष टोटाली चेंज हो जाए तो तुम यहाँ नुआ बही किसी पढ़ुछ नुआ कि जाणीम तो आउ डेरी करवानी पिलामाने प्रथम आम सिलेबस उपरको जीवा तो सिलेबस कौन रही आम देखी ना तार आम क्लास को स्टार्ट करवा तो पे जहाँ रही देख मुझे कहीदे टे आगक जा तो यहाँ आमर रही भारतर संविधान गोटे पे प्रस्तावना बा तार प्रेमल गोटे मन रख आम यहाँ भविष्य टे कम आस मन रख तो तापर आमर मौलिक कर्तव्य गुड़ कौन कौन मन रख है तो बंदे उत्कल जननी आम जातीय संगीत है बा ओडिशार राज्य संगीत मान्यता पाई तो जातीय संगीत न पे राज्य संगीत मान्यता पाई है यहाँ भलसे टे मन रख तो ये तो आम ऑप्शनल रहा ता सहित आम सिलेबस आड़ को जा वंदे मातरम आम बहुत इम्पोर्टाट है गोटे यहाँ मोपाई गोटे देशभक्ति बा देश प्रति गोटे भल पाइबा आनी था आम तो आम देखिए पे सूचीपत्र है तो देख पे प्रथम पार्ट आम रही गोटे पद्यटे आस उत्कल है बहुत बढ़िया पे आमर रही जी लिखिं कि जातीय कवि वीर किशोर दास तो मुझे किसी कहबी ना डायरेक्ट कौन कौन अच्छे देखी दूसरी तो जो देश में गंगा हुए तो यहाँ हूँ पठन निमंत्रण तुम सेमती किसी क्वेश्चन आसबनी परीक्षा बा किसी पढ़ले चलो न पढ़ले चलो तो यहाँ खाली ऑप्शनल तापर आसला आम विहंग विप्लव शपथ तापर आम देखा डमकच भागवत सूक्ति संग्रह एगुड़िक रही आमर तापर आम देखा कौन रही एवं बंची यहाँ आमर बहुत बढ़िया गल्पटे स्वप्निल विहंग से गोटे कविताटी आम रही आहुति तो आमर आहुति पूर्व वर्ष मत थी पे किसी चेंज हो बट से गोटे कहीं सहित मो बो यहाँ पठन निमंते पे पढ़ी नाटा भल दे तो किसी जिन शिखा थी मातृभूमि ता सहित भरतंग चित्रकूट यात्रा ये गोटे प्रबंध रही तो कालजयी पदपंक्ति संकुलित होती तो प्रथम आम देखिए पे आज आस उत्कली पद्यटी आम आलोचना करवा एवं भल भाव में बुझा चेष्टा करवा तो लिखिं किए ना आमर जातीय कवि वीर किशोर दास तो विषय टी जाणी ना कवि परिचय टे देखी ना पे बहुत इंपोर्टाट कवि परिचय आमको ओडिया साहित्य कवि वीर किशोर दास जातीय कवि भाव में परिचित तो जातीय कवि वीर किशोर आम समस्ते जाचे से 1896 मसीह नवेम्बर मास 23 तारिख में जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत पुनंग ग्राम जन्मग्रहण करते कोटे ना जगतसिंहपुर जिला पुनंग ग्राम जन्मग्रहण करते किए ना आमर जातीय कवि वीर किशोर दास तो से 1896 और नवेम्बर मास 23 तारिख में से एकाधरे जड़े देशवत्सल मानववादी गांधी दर्शनवादी और अग्रजातीयतावादी कवि थे से गांधी दर्शनवादी थे गांधी को से फॉलो करुले गांधीजी को अनुसरण करुले स्वाधीनता संग्राम में बहनी शिक्षा प्रज्वलित करने उद्देश्य से सरल तरल और सावलील भाषा कविता मैंने रचना कर तो जो आम स्वाधीनता संग्राम से समय चली ही देखी से बहुत गुड़े कविता रचना करा ओडिशार पुरपल्ली आबाल वृद्ध वनिता उद्बुद्ध हो पतंग पर स्वाधीनता संग्राम में झास देते तो कवि द्वारा लिखित पुस्तक गुड़ हूँ मोहनवंशी विद्रोही वीणा फूलचंदन वीरगीतिका तो ये सब लिखिं तो आम देखिए जो आस उत्कल से वीर गीतिका कवितार आसी तो पे मुझे कही रखा चाहिए तो आम जो आस उत्कल रही है गोटे आमर देशपाई बा गोटे निज जाति गोटे भल पाइबा गोटे भक्ति बा गोटे प्रीति बा तार गोटे गौरवर कथा को ये रखिंट कवि तो आउ डेरी नक स्टार्ट करवा है तो देख गोटे गोटे वार्ड आम पढ़ा गोटे गोटे वार्ड को आम बुझा चेष्टा करवा तो देख पे आस उत्कल शुण सर्वे मिली ए देश जातिर पूर्व कथा स्मरण जार गौरवे तोहर आपे आपे नई पड़ो मत तो कौन कहला पे देख आस उत्कल शुण सर्वे मिली पे उत्कल मैंने किए आम समस्ते जी आम उत्कल सन्तान आम ओडिया माटीर सन्तान आम अच्छे सब गोटे गोटे उत्कल जमी भारतीय से भाई बार आम उत्कल तो आम जी सारा देश कथा तो आम हूँ गोटे गोटे भारतीय आज जब ओडिशार कथा कह हूँ गोटे गोटे उत्कल तो आस उत्कल शुण सर्वे मिली समस्ते शुण मिलमिशि समस्ते शुण है ए देश जातिर पूर्व कथा तो यही देश उत्कल देशर बा उत्कल माटीर पूर्व कथा बा पुराणा कथा गुड़ सब शुण स्मरणे जार गौरवे तोहर तो स्मरण जहाँ तू स्मरण करू जदि यही
ପୁରୁଣା କଥା ଯଦି ତୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ବୋଲେ ତ ମଥା ହେଲା ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା ତ ଗର୍ବରେ ତ ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ'ଣ କବି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ତ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସେ ଶୁଣ, ତ ଯାହା କଥାର ଯାହାର ସୌକାର ଶୁଣ, ଏ ଉତ୍କଳର କଥା ଶୁଣ, ଯାହାର ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ତୁମର ମଥା ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ, ତା ଗର୍ବରେ ତୁମ ମଥା କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯିବ। ତ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭାଇ ଅମର ପଥେ, ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ ଅମଳିନ ପଳା ତାହା ଜଗତେ। କ'ଣ କହିଲା? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ତ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ତ ଜାଣିଥାଉ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଯେ ରାଜଗୁରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନା ନେଇପାରିବାନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବା ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ରମାନେ। ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ, ସେମାନେ ସବୁ ଉଭେଇ ଗଲେଣି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ପଥରେ? ଅମରର ପଥେ। ଯେଉଁ ପଥରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଥରେ ତାଙ୍କେ କି ମଧ୍ୟ ମରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମର ହୋଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶ କି ତାଙ୍କର ହେବ କି ମଳିନ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯଶ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହେବନି ପିଲାମାନେ। ତ ମଳିନ ମାନେ କ'ଣ? ମଳି ପଡ଼ିବନି କେବେ ବି। ତ ଆମେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ଯାହା କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିବନି। ଅମଳିନ ପୁରା ତାହା ଜଗତେ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଥରେ ଯିଏ ଗଲା ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିଲା, ବା ସେ ତା ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବନି, ବା ତା ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ବା ମଳି ମାନେ କ'ଣ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ କେବେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ତ ବୁଝି ହେଉନି ହେଲା। ତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯେ ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାକେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯେ ଥିଲା। ପାଇକ ପୁଅ କିଏ? ଆମ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଶିଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯେ ଥିଲା, ତାର ଗାରିମା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାକେ ଦେଲା ଆହୁତି। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ କି ନିଜ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ, ସେଇ ଜାତିର ସେଇ ଉତ୍କଳର ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ବା ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ବିଭୂତିକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଭୂତିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହେବା, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଯେତେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଭୂତିକୁ ଆମେ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି। ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଦାୟଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ପଛୁଆ ରହିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା। ତ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ସମୟରେ ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତ, ତୋଷାଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତୋଷାଳୀ, ବା ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସମର ବୀରରେ ରକତ ନଈ ବହିଥିଲା କ'ଣ? ଦୟାନଦୀ କୂଳ ପୁରା କ'ଣ ରକ୍ତର ନଦୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସୈନିକ, ତାଙ୍କ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବିହାରର ମଧ୍ୟ ସୈନିକ, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୈନିକ, ତାଙ୍କ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରକ୍ତର ନଦୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ସେ ସବୁ କହିଦେବ ଯେ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କବି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ। ତ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନ ବହିଥିଲା, ସମର ବୀରର ରକତ ନଈ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଯେତେ, ପଚାରିଲେ ମାଟି ଯିବ ତ କହି। ତ ସମର ବୀରରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ରକ୍ତ ନିଖଳି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାବ ପିଲାମାନେ, ରକ୍ତର ନଦୀ କେମିତି ହେଇଥିବ ଏଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ବା ଉତ୍କଳ ମାଟିକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ରକ୍ତର ନଦୀ ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ ଦେଲା। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଜୟୀ, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତା ସରି। ତ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତ ବାଣୀ ଜୟୀ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ପୂତ ବାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ଯେଉଁଠି ଦେଉଛି, ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ବା ଫୁଟୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦେଶର, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଯିଏକି ଅହିଂସାର ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ ଏଇଭଳି କେଉଁ ଦେଶ ହେବ କି ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ଦେଉଛି, ଯିଏକି ଅହିଂସା ମତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବା ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେଭଳିଆ ଦେଶ ଆଉ ମିଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି ଏଠାରେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା,
ବାଳୁତ ଧର୍ମ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା। ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ଧର୍ମପଦ ଯେ କ'ଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ। ଝାସି ଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ସାଗର ମାନେ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାଣି, ସେ କାଣି କେବେ ଲିଭି ପାରିବ? କେବେ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ଥିବା ଯାଏଁ ନର ଧରଣୀ ତଳେ, ଏ ନର ନାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଧରଣୀ ତଳେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେବେ ଅଲିଭା ହେଇ ରହି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକି ମଧ୍ୟ ଲିଭିବ ନାହିଁ ବା ଅଲିଭା ହେଇ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ଵ, ତ ତାର ତ୍ୟାଗ ତାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲେ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, କିଏ? ସେ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ତାର ଭଳି କି ପୁଅ ହେଇପାରିବ? ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ତା ଭଳି କିଏ ହେଇପାରିବ କି? କେହି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କବି, ତା ଭଳି ବା ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି, ତାର ଭଳି କିଏ ହେଇପାରିବ ନା। ତା ତ୍ୟାଗ ତା ଆଦର୍ଶ, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ଆଦର୍ଶ ବା ଉତ୍କଳ ମାଟିର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଛି, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ହେଲା। କବି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ନିଜ ଉତ୍କଳ ମାଟି କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ବାଜି ରାଉତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ, ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ, ମକତି ପଥର ସୈନିକ ସେ ମକତ ପଥର ସୈନିକ, ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଆମକୁ। ତରପଣ କର ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମେ ପ୍ରାଣ ଫେଇ। ତ ବାଜି ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରି ତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିବା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଫେଡ଼ି ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ। ତ କବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାରେ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତ କବି ଆମକୁ ଏଠାରୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ବା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପୂତବାଣୀ ପ୍ରୀତିର ପୂତବାଣୀ ଦେଉଛେ, ଆମ ଅହିଂସା ମତରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି। ତ କବି ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।